อื่นเลยเนาะความรู้สึกนี่มันยังให้ไปฮอดคนเจ็บไว้ที่สุดที่ว่าอยากจะบินไปเท่าไหร่ที่มันจะไปฮอดคนเจ็บให้ไว้ที่สุดนั่นสิ่งที่เกิดมาจากศาสนาพุทธก็คือเพิ่นจะสอนไว้ตลอดว่าชีวิตคนเฮามันบ่มีอย่างแน่นอนคนเฮามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแล้วก็เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคนเฮามันมีเหตุผลของมันมีที่ไปที่มาของมันเพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยประสบกับตัวเองเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเพราะว่าน้องสาวก็ประสบอุบัติเหตุแล้วน้องสาวเสียชีวิตเวลาไปเจอไปหาเพื่อประกาศเห็นแบบน้องสาวตัวเองนอนอยู่หนทางแล้วบ่มีคนมาซอยนะก็เลยเก็บมันบ่เคดีมาเคดีคือแบบเป็นอย่างว่าคือบ่มีคนมาซอยI came to Laos start to work with an NGO. I tried to do some road safety projects, but one night I came upon an accident involving a motorbike against a car. It was a bloodbath, and we were like 200 meters from the hospital, so I was expecting some ambulance or people coming outside of the emergency room to give some advice, helping. Nothing. I start to look for people interested to start something with me, an ambulance service, and I met a few volunteers and we launched this service very quick actually, with one ambulance empty, no gas, no donation, nothing. But that's the way it is in this country. You have to start first, and then you can take time to think about the future. Vientiane is the capital city of Laos, a country in Southeast Asia. Beyond the boulevards and Buddhist temples, the situation on the roads here is becoming more dangerous, thanks to a reluctance to wear helmets and a high accident rate. But surprisingly, this is a city without an official ambulance or rescue service. This was until a group of locals took responsibility and set up their own, responding to any emergency that comes in. The majority of these volunteers have little to no previous medical experience. Vientiane Rescue relies solely on private donations of cash, fuel, vehicles and equipment to survive. And keeping this service afloat is one of its biggest challenges. We are very careful about not to waste anything, so bandages, we have to wash it to reuse it again because it's quite expensive. It's like $1 or $2 per bandage. We use like 3, 4, 5, 6 per day. That's a lot. That's too much to just throw it in the dustbin. That's not possible. So we wash it. The volunteers spend their time at the 2 rescue centres. They're all mostly young, in their late teens to early 20s, and from all different parts of the city. คนที่ว่าเข้ามาเฮ็ดอยู่นี่เนาะอายุรุ่นวัยรุ่นเหมือนกันย้อนว่าเขาเจ้าเห็นแล้วเขาเจ้าเกิดความรู้สึกว่าอยากช่วยเหลืออาชีพตอนเช้าแม่นเป็นครูสอนภาษาลาวให้คนต่างประเทศอยู่โรงเรียนเอกชน
แห่งหนึ่งและตอนสวยกะเป็นนักเรียนเพื่อที่จะแต่อาจารย์ตัวนี้ ค่อยเรียนเป็นนักเรียนบินโรงเรียนของค่อยอยู่ในสนามบินเลยไปฝึกซ้อมกับอาจารย์ไปบินดูโอกับอาจารย์แล้วก็หลังจากบินคู่กับอาจารย์แล้วก็บินเดียว So this is our office. This is the place where everything happens. Like we sleep here, you have some shower, and we sleep on the couch, on the floor, on the ground. And this is our rescue center. So the emergency calls and the radio transmission is coming from here. This is the whole center here. It's a little bit small for 20-25 to sleep here, so sometimes there are 5 to 10 volunteers sleeping outside. There's no first-hand knowledge among the population, so I've come to realize that it was a necessary service for a city like Vientiane. It's the capital city of this country, and there's everything here. You can find. Oh, we have to go. Is it okay? Yep. Yeah. เจ้าคนเจ็บจากคนเนาะเจ้าเดี๋ยวรถเขาออกไปเด้อแต่ว่าตะกี้หันก่อนที่ไปได้เข้ากู้ภัยหันไปเรียนอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็บ่ค่อยไปแล้วเพราะว่าเข้ามากู้ภัยแล้วยอมสละตัวแล้วก็เลยเข้ามาเป็นเลยเพิ่นตอนที่หนึ่งก็คือนำเนาะมาเฝ้าฮอดศูนย์นี่แหละแม่ค่ะ ทุกเซนที่5ทุกเซนที่5จากเป็นโรงหมอสอนเร่งได้เวลาในเรื่องความเป็นเชื้อเป็นโคม่าแล้วจ้ะ และอีกจำพวกหนึงที่ว่าบ่เห็นนี่แม่นเพิ่นก็ว่าอันเป็นหยังคือบ่นำใจเวลานั้นไปหาเงินหรือว่าอันเฮ็ดอีหยังที่ว่าแบบมันเพิ่มรายได้ให้ตัวเองหลายกว่าเพราะว่าเพิ่นบ่เข้าใจอันความเวียกงานอาสามันเป็นหยังย้อนว่าเป็นอย่างจึงอยากซอยเขาเจ้าเนาะก็ย้อนว่าชีวิตของคนคนหนึงมันมีค่าย้อนว่าถ้าเกิดกับครอบครัวเฮาเด๋พี่น้องเฮาเด๋ถ้าเฮาบ่ได้มาเป็นกู้ภัยแล้วไผจะเป็นคนซวยเพราะว่าเวียกงานอาสานี่มันบ่มีหยังตอบแทนนอกจากว่าอันมีความรู้สึกแบบความรู้สึกดีทางใจนะจะเจ็บปานไหนเบิ่งเดี๋ยวสาวจำนึง เพราะว่าถ้าไผก็คิดแต่เห็นผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วไผเป็นคนช่วยสังคมความรับผิดชอบสิเกิดน้ำไผถ้าเฮาบ่เริ่มจากเฮานับหนึ่งจากเฮาหายใจเข้าจับได้บ่ไปสิเบิ่งอันพอเจ้าตัวมาไปสิเบิ่งพอเจ้าหายเด้อค่อยๆหายใจเด้อ คิดว่าอาสาสมัครอยู่กู้ภัยเฮานี่ต่างจากวัยหนุ่มคนอื่นๆย้อนว่ากระเจ้ามีความคิดที่อยากรับผิดชอบสำหรับศาสนาพุทธเนาะแม่นมันต้องเกี่ยวพันกันกับเรื่องงานของกู้ภัยแน่นอนเพราะว่าเวลาเฮาออกเหตุหรือว่าแม่นหยังเนาะตัวอย่างว่าเวลาเฮาออกเหตุ
ที่ว่าเกิดอุบัติเหตุที่ว่ามีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเนาะแม่นเขาต้องได้เฮ็ดพิธีแบบครอบลาไว้หรือว่าเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตไปหั่นว่าเขาต้องให้เกียรติเพิ่นลาบูชาหรือว่าอัญเชิญเพิ่นให้มันถูกต้องตามฮิตของประเพณีเหตุนั่นก็คือมันเป็นหมู่เนาะเป็นหมู่ของซอยนี่แหละเพราะว่าได้เกิดอุบัติเหตุแล้วซอยเป็นคนผู้แรกเลยที่ว่าเข้าหาหมู่กะแต่หมู่กะได้เสียชีวิตไปแต่ก็ได้แต่มีความทรงจำดีๆในช่วงนั้นก็เวลาเห็นคนเสียชีวิตในหนทางก็คือเห็นแล้วเราก็คือเห็นน้องสาวตัวเองที่ว่าตอนน้องสาวตัวเองถึงประสบอุบัติเหตุหั่นแล้วคืออีตนแล้วก็คือแบบจะท่อว่าน้องสาวเฮาก็เป็นแบบคือเขานี่แหละแล้วทั้งเขาก็เสียใจนำเขาว่าซะแต่ขนาดน้องสาวเฮาเป็นเสียเขายังเสียใจหลายแล้ว Life is difficult in Vientiane and in Laos in general, so no, they're very strong and very tough. The only weakness we have is that we don't get much support. That's very difficult because they give the maximum, and we don't ask for salaries. We just ask for the minimum every month to run the service, and even this, that's very difficult to get. So. Yeah, sometimes they ask me why those NGOs, United Nations, European Commission, embassies, why they don't help us? I don't understand that. I don't understand too, but that's the way it is. As this city grows, so does the workload of Vientiane's rescue volunteers. These young people, with their own experiences of road trauma, have taken the responsibility of helping others into their own hands. เพราะว่าประเทศชาติหนึ่งเนาะประกอบด้วยหลายคนแล้วคนหนึ่งสามารถสร้างประเทศชาติให้เจริญได้หลายอย่างแต่ละคนถ้าสมมุติเป็นด็อกเตอร์ถ้าสมมุติตายไปแล้วไผสิแม่นบ่ไผสิแปลว่าเป็นคนป่วยคนอีกต่อไปเพราะคนหนึ่งสามารถสร้างทุกอย่างในโลกได้เพราะคนเฮาเป็นคนที่ประเสริฐแบบเป็นอย่างหนึ่งกว่าYou know, the difference between life and death is just a question of seconds, and we made some miracles, but there are so many people that we failed to save because the situation was too serious, and so this success and failure is what's making the team stick together.